الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. With the blessings and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, I take this opportunity with immense pleasure for welcoming all of you to this honorable function. Before I welcome all of you, I need to tell you some report I got about 1 week back. A report from USA, America, a study conducted by National University of USA, America, on students who have completed their HIPS and doing their higher studies in institutions like Harvard University and all that. Consistently, they found 4 very important qualities in the students who have completed HIPS and pursuing their higher studies in these universities. The first and foremost, the thing what they found is all of them are consistently well behaved. Number 2, they are the most modest, that means they have the element, they are the most modest in the whole of institutions. Number 3, they have the most memorizing powers among all the students. And number 4, they are the most patient, that is sabr, among all the students. So such great qualities they found in students who have completed their HIPS. This just for your information. Now, I would like to welcome our President, Janab L.K. Syed Ahmad Sahib, who is presiding this function. Even though he's very busy with this schedule and showing keen interest in the development and implementing new ideas for uplifting the standard and quality of our Madrasa Subul Salam. I am also welcoming Allama Amir Sharia Mawana Abdul Majid Bakawi Qibla, who is also the principal of Madrasa Kashiful Huda, and our madrasa is affiliated with them. I also cordially welcome the Chief Imam of Makkah Masjid, Mount Road, Chennai, Hazrat Maulana Yusuf Siddiqui Misbahi, one of the reputed Imams of our city. One of the most beloved Ustaz of Madrasa Kashiful Huda, Maulana Muhammad Ibrahim Bakawi Hazrat, is also present here today. I also welcome him. And also our Chief Imam of Masjid Javed, Hazrat Maulana Alauddin Bakawi, I welcome him also.
They'll all be giving you very valuable speeches today on various topics for the benefit of the Ummah of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. I wholeheartedly welcome all the Hafiz who have completed their hifz from our madrasa, and their parents and family members who are eager to witness the program. They all came from different part of Tamil Nadu. It is time to show our hospitality and welcome joyfully all the office bearers of other masjids, madrasas, and our mohalla people and the musallis who came here to wish new Hafizs. My special welcome to our madrasas alumni who spread all around the country and abroad. Many of them came to attend this function, almost 50 of them, and they gave speeches after Asr prayers. I cheerfully welcome all the office bearers, EC members, Ustads, Imam, Muazzin, along with office bearers, staff, and not at least, and my colleagues, all the madrasa subcommittee members for this function. I also express my deepest gratitude and welcome to our Hazrats of our madrasa, Hazrat Halim Ustad, Hazrat Saifuddin Ustad, Hazrat Ashik Ustad, all of them. With these few words, I conclude my welcome address and will continue with the function. Thank you so much. Assalamu alaikum. يا رسول الله يا إمام العارفين يا رسول الله يا إمام العارفين يا حبيب الله يا إمام المتقين يا حبيب الله يا إمام المتقين أرسل الله إلينا بالكرامات العظام أرسل الله إلينا بالكرامات العظام أحمد المختار طه سيد الرسل الكرام أحمد المختار طه سيد الرسل الكرام يا رسول الله يا إمام العارفين يا حبيب الله يا إمام المتقين فتهنوا يا رفاقي نلتم أعلى المقام فتهنوا يا رفاقي نلتم أعلى المقام بالذي قد جاء يدعوكم إلى دار السلام بالذي قد جاء يدعوكم إلى دار السلام يا رسول الله يا إمام العارفين يا حبيب الله يا إمام المتقين يا رسول الله يا من نوره عم الأنام
يا شفيع المذنبين كن لي في يوم ازدحام يا شفيع المذنبين كن لي في يوم ازدحام يا رسول الله يا إمام العارفين يا حبيب الله يا إمام المتقين قال تقمع الدياجي كل أرباب الغرام قال تقمع الدياجي كل أرباب الغرام كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام يا رسول الله يا إمام العارفين يا حبيب الله يا إمام المتقين يا حبيب الله يا إمام المتقين السلام عليكم தலைமையை நமது மஸ்ஜிதின் ஒரு கமிட்டியின் தலைவர் எல்.கே. சையத் அஹ்மத் அவர்கள் தலைமை உரையிடுகிறார். அவுது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு. நம்மை படைத்த எல்லா புகழும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா. இன்று நமது பள்ளிவாசலுக்கு ஒரு சிறப்புமிக்க மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு புனிதமான ஒரு திருநாள். இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற விழாவுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற முதற்கான் மிகவும் மரியாதைக்குரிய கண்ணிமிக்க ஜனாப் அல்ஹாஜ் மஸ்ஜித் மௌலானா அவர்களே, மேலும் இங்கே சிறப்புரை ஆற்றுகின்ற உலமா பெருமக்களே, நமது தலைமை இமாம் ஜனாப் அல்ஹாஜ் மௌலானா அலாவுதீன் சாஹிப் அவர்களே, உபத்தலைவர் முகமது யூசுப் ஹாஜியார் அவர்களே, பொருளாளர் ஜனாப் பாபு ஹபீபுல்லா அவர்களே, இணை செயலாளர் மரியாதைக்குரிய சகோதரர் அப்துல் கரீம் அவர்களே, இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற உலமா பெருமக்களே, முன்னாள் மாணவர்களே, அருமை மிக்க கண்ணிமிக்க சகோதரர்களே, திரைமறைவில் இருக்கின்ற அருமை சகோதரிகளே, தாய்மார்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய கணிந்த அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. உங்கள் அனைவரின் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவின் கருணையும் கிருபையும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக. நமது பள்ளியில் பயின்ற மதரசாவில் பயின்ற 14 மாணவர்கள், சென்ற வருடம் 7, இந்த வருடம் 7, மொத்தம் 14 பேர்கள் ஆஃபீல் பட்டம் பெற்று இன்று நம்மிடமிருந்து விடைபெறுகிறார்கள். சற்று மனம் கவலைதான். கடந்த 3 ஆண்டுகளாக நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா இருந்து உண்டு உறங்கி விளையாடி இருந்த பிள்ளைகள் இன்று நம்மை விட்டு போகிறார்களே என்று ஒரு சற்று கவலைதான். பட் இருந்தாலும் அதை விட பெரும் மகிழ்ச்சி என்னவென்றால், வரும்போது இந்த கண்மணிகள் மனிதர்களாக வந்தார்கள். இப்போது அவங்க திரும்பி போகும்போது புனிதர்களாக போகிறார்கள். அந்த ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு. அருமை கண்மணி மாணவர்களே, நீங்கள் ஒரு சாதாரண பட்ட படிப்பு படிக்கவில்லை. நான் இந்த விழாவை இதைவிட இன்னும் சிறப்பாக, கண்ணியமாக, இன்னும் மேலோடு நடத்த வேண்டும் என்று நினைத்தேன். பட் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இல்லையா, நாம் எவ்வளோ கனவு காணலாம், அதை நிறைவேற்ற அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா. அவர் மிஸ்டர் சையத் அஹ்மத், இது போதும் உனக்கு அப்படின்னு அல்லாஹ் தெரிவிச்சுக்கிறோம்.
சாதாரண ஒரு பிகாம் பட்டப்படிப்பு, பிஏ பட்டப்படிப்பு யூனிவர்சிட்டி ஆடியபுரத்தில் கவர்னர் ஆஃப் தமிழ்நாடு, சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு அவங்களாம் கவுன் போட்டுக்கிட்டு அவங்களுக்கு பட்டம் கொடுக்குறாங்க. உலகத்திலேயே மிக சிறந்த பட்டம் ஹாஃபிஸ் பட்டம். அப்படிப்பட்ட அந்த பட்டத்தை நம்ம வழங்கும் போது எவ்வளோ கண்ணியமாக நிர்வாகஸ்தர்கள் இருக்கணும், எவ்வளோ கண்ணியமாக இந்த குழந்தைகளை நாம் நடத்த வேண்டும். அதனால தான் இந்த கவனம் போட்டுக்கிறேன். நான் ஒரு பெரிய ஆஃபிலோ ஆலிமோ கிடையாது. அந்த அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நான் இந்த ஒரு பெருமை, எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. எவ்வளோ நான் கோட் சூட்டு லட்சக்கணக்கில் நான் போட்டிருக்கிறேன். பட் இந்த 1000 ரூபாய் சாயா, இதுக்கு பேர் சாயான்னு சொன்னாங்க, இந்த சாயை போடும்போது நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அருமை குழந்தைகளே, நீங்கள் ஒரு நடமாடும் குரான், இந்த குரானை மனப்பாடம் செய்திருக்கிறீர்கள். இது சாதாரண விஷயம் இல்லை. நீங்கள் தொடர்ந்து வீட்டுக்கு போனாலும் சரி, மேல் படிப்புக்கு போனாலும் சரி, தொடர்ந்து இதை மனம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் அது விடாமல் இருக்கும். இந்த அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்றான், சூரா 15 ஹிஜ்ர் ஆயத்து 9, நான் தான் இந்த குரானை இறக்கினேன், நானே அதை பாதுகாப்பேன் என்று. உலமாக்கள் சொல்கிறார்கள், பாதுகாப்பேன் என்ற அர்த்தத்துக்கு என்னவென்றால், அதை குரானாக பிரிண்ட் பண்ணுறதோ, சிடியாக போடுறதோ, இல்லை பென்ட்ரைவாக போடுறதோ அல்ல. நான் இதற்குண்டே சில மனிதர்களை நான் படைப்பேன், அவர்கள் இந்த குரானை மனனம் செய்து அவர்கள் உள்ளத்தில் வைத்திருப்பார்கள். அப்படி சிறப்பு மிக்க அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா படைத்ததான் இந்த நபர்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா முதல் குரானை வானத்தின் மீது இறக்கினார், அடுத்தது பூமியின் மீது இறக்கினார், அடுத்தது மலையின் மீது இறக்கினார். எதுவும் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. யா அல்லாஹ், எங்களால் இந்த பலத்தை தாங்க முடியாது, இந்த பலத்தை எங்களால் தாங்க இயலலை அப்படி சொல்லி வாபஸ் பெற்றாங்க. அப்படிப்பட்ட, நீங்க கவனமாக கேளுங்க அருமை குழந்தைகளை, அப்படிப்பட்ட பெரிய பூமி தாங்காதத, பெரிய மலைகள்லாம் தாங்காதத, உகது மலை கூட தாங்காதத, பெரிய வானம் தாங்க முடியாத அந்த குரானை நீங்கள் தாங்கியிருக்கிறீர்கள். 15 வயசு 16 வயசுல நீங்க தாங்கியிருக்கிறீர்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம்? நீங்கள் பெரும் பலசாலி. இந்த உலகத்திலே நீங்கள் பெரும் பலசாலி, மலையை விட பலசாலி, பூமியை விட பலசாலி. அப்ப நீங்க இதை எவ்வளவு பேணி பாதுகாக்க வேண்டும். பொதுவாக நம்ம குரானை எவ்வளவு பேணுதாக நாம் படிப்போம் வைத்திருப்போம். குரானை நீங்கள் உள்ளத்தில், அப்படி என்றால் நீங்கள் எவ்வளவு பாதுகாப்பாக இருக்கணும், உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும், எவ்வளவு தர்த்தீபாக இருக்க வேண்டும். ஒரு ஹதீஸ்ல சொல்லப்படுது, ஒரு ஹாஃபிஸ் நல்லா படித்து அதை அழகான முறையில் அவன் வாழ்க்கையை நடத்தி இஸ்லாத்தின் சரியத்துப்படி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காட்டின வழிபடி நடந்து நீங்க மரணித்தால் உங்களுக்கு கேள்வி கணக்கு இல்லாமல் சொர்க்கத்துக்கு போக உங்களுக்கு அனுமதி உண்டு. அது மட்டும் இல்லை, இதுக்கு மேல ஒரு பெரிய தர்ஜா உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. பெரிய தர்ஜா. உங்களோட நீங்க 10 பேரை கூட்டிட்டு போறோம், 10 பேரை சொர்க்கத்துக்கு நீங்க கூட்டிட்டு போகலாம். அவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்து தர்ஜா உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த 10 பேர்ல இந்த மொஹலா ஒன்னா இருக்க வேண்டும் நான் நண்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இங்கே முன்னாள் மாணவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கும் நான் இதை சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். உங்களுக்காக நாங்கள் பெரும் பாடுபடுகிறோம், எப்படியாவது உங்களை படிக்க வைக்கணும் என்று சொல்கிறோம். இங்கே இருக்கின்ற 14 மாணவர்களில் பணக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள், பொருளாதார குறைவிலும் இருக்கிறார்கள், யாரிடமிருந்து 6 பைசா வாங்குவதில்லை. அவங்களா ஏதாவது விரும்பி கொடுத்தா நம்ம வாங்கிடுவோம் இதுக்காக சதக்காக. ஏன் இதை நாங்கள் செய்கிறோம்?
பள்ளிவாசலுக்கு கொடுக்கணுன்றால் எங்கள் மூலவாசிகள் யோசிக்கிறாங்க, பள்ளிவாசல் தான் நல்ல வசதி இருக்குது, நல்ல வாடகை வருது, எதுக்கு பள்ளிவாசலுக்கு? மதராசாக்கு கொடுண்டா 1000 ரூபா கேட்டால் 5000 ரூபா தர்றாங்க. அப்போ அதில் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது, நாங்கள் எவ்வளோ தூரம் நாங்கள் அதை புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம். எங்களால் 1990 ஆரம்பிச்சு இந்த மதரசா 35 வருட காலமாக எவ்வளோ சிறப்புமிக்க சேவைகளை செஞ்சுட்டு வருது. இதில் நான் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டியது, நான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண வேண்டியது உஸ்தாத் அவர்களே தான். ஹலீம் ஹசரத் உஸ்தாதையும் சைஃபுத்தீன் ஹசரத் உஸ்தாதையும். எங்கள் தலைமை இமாம் அலாவுதீன் சாஹிப்பை பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை. இன்று நான் இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறேன் என்றால், உங்கள் மீன் இந்த அளவுக்கு நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்றால், அதற்கு முழு காரணம் எனது அருமை இமாம் சாப் அவர்கள் தான், அலாவுதீன் சாஹியார் அவர்கள் தான். அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு உள்ள மாற்றம், மன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது அவங்களுடைய ஹதீஸ், அவங்களுடைய உரையாடல்கள், அவங்களுடைய பேச்சு, அவங்களுடைய நடைபாவனையோட இதெல்லாம் என்னுடைய மனசை மாற்றிருக்கு. அப்படிப்பட்ட நல்ல ஒரு காரியங்களை நம்ம செஞ்சுட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ அருமை மாணவர்களே, இன்னொரு விஷயம் சொல்லப்படுது, குர்ஆன் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நமது மார்க்கத்தை இஸ்லாத்தை பரப்புவதற்கு முதலாக அவங்க அமைத்தது மதரசாக்கள், திண்ணை தோழர்கள். அவர்களிடம்தான் இந்த குர்ஆனை ஏற்பட சொல்லி இஸ்லாத்தை முதல் அவங்களிடம் வழங்கினார்கள். ஒன்று சொல்லப்பட விரும்புகின்றேன். இங்கே முன்னாள் மாணவர்கள் இருக்கிறீர்கள், அறமே இப்போதுள்ள மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள். நாம் படித்த இந்த படிப்பை ஒரு பொழுதும் எக்காலத்துக்கும் சரி ஒரு வியாபார பொருளாக மாற்றிவிடக்கூடாது. அதை நீங்கள் உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் படித்த படிப்பு ஒரு வியாபாரத்துக்காகவோ ஒரு பொருளாகவோ கிடையாது. அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக பள்ளிவாசல் என்றால், நான் நிறைய பள்ளிவாசலில் பார்த்துருக்குறேன். காலையில் சுபூர் தொடர்ந்தோடனையும் ஒரு 7 மணிக்கு பிறகு லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணி எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி இருட்டு கஷ்டமாக இருக்கும். அதே மாதிரி மாறி தோறுனா உடனே நாள் பாஞ்சு போய் லைட் அமைத்துவார், ஃபேன் அமைத்துவார், எல்லாம் இருட்டு கஷ்டமாக இருக்கும். என்னை பொறுத்த பள்ளிவாசல் அப்படி இருக்கக்கூடாது. 24 hours பள்ளிவாசல் உயிரோடு இருக்கணும். எப்பவும் அங்கே கணக்காப்பு இருக்கணும். எப்பவும் ஏதாவது ஒரு வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கும். அதுதான் பள்ளிவாசல். உயிர்ப்பிடணும். பள்ளிவாசல் வெறும் தொழுகைக்கு மட்டுமல்ல, தொழுகை கூட மட்டுமல்ல, தொழுகணும், முடிஞ்சோம் உடனே கதவு சாத்து அது மட்டும் இல்லை. பல சோஷியல் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ், ஹெல்த் ப்ரோக்ராம்ஸ், இந்த மாதிரி நாங்கள் நிறைய இந்த பள்ளிவாசல் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். இப்போ புதுசாக நான் வந்த பிறகு ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு நபியுடைய வரலாறு பற்றி நாங்கள் பயான் செய்கிறோம். குர்ஆனிலே 25 நபிமார்களுடைய பெயர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 24 25 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதில் எத்தனை நபியோட வரலாறு நமக்கு தெரியும்? விரல் விட்டு எண்ணிக்கலாம். எப்படி இதெல்லாம் நம்ம மற்றவங்களுக்கு தெரிய வைக்கிறது? குர்ஆன்ல கிடையாது. அதை படிக்கணும்னா அவன் நபியில ஒரு வரலாறு படிக்கணும்னா ஒரு 28 புக்கு 50 புக்கு படிச்சாதான் முடியும். இது சாத்தியமா சாதாரண மனிதனுக்கு? அந்த மாதிரி ஒரு பயானை நாங்கள் வச்சுட்டு நடத்திட்டு வரோம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பள்ளிவாசலையும் நிறைய சோசியல் சர்வீசஸ் இது மாதிரி புதுசாக ஏதாவது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்பந்தான் அந்த பள்ளிவாசல் நல்ல சிறப்பாக நடக்க முடியும். இந்த சிறிய என்னுடைய கருத்துடன் இங்கே வருகை கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து உலமாக்களுக்கும், அறிவுமிக்க முன்னாள் மாணவர்களுக்கும், குறிப்பாக யாசர் அரபாத், ஜனாப் மௌலானா அப்பாஸ் சாஹிப் அவர்களுக்கு எனது மனமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர்கள் தான் இப்போது நாம் ஒரு
அலுமினி மாதிரி ஒரு அசோசியேஷன் வைக்கலான் இருக்கிறோம். முன்னாள் மாணவர்கள் அசோசியேஷன். அதற்கு அவர்கள் முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த முயற்சியிலே நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று துஆ செய்து, உங்கள் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா உங்கள் வாழ்க்கையை மிக மிக சிறப்பாக ஆக்கி வைப்பான் என்று எங்களுக்காக நீங்கள் துஆ செய்யுங்கள். உங்களுக்காக நாங்கள் துஆ செய்கிறோம். இந்த பள்ளிவாசலை மிக சிறப்பாக ஆக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு, பள்ளிவாசலில் மட்டும் நல்லா குழுக்குழுட்டு கார்பெட்டை போட்டு குழுக்குழு ஏசியை போட்டுட்டு நான் உங்களுக்காக எல்லாம் செஞ்சுட்டேன் இப்படின்னு சொல்றதுக்கு இல்லை. அல்லாஹ் சொல்லுவான், அதெல்லாம் சரிப்பா, நீ ஏசி போட்டா கார்பெட் போட்டா அது உனக்காக போட்டா, எனக்காக நீ என்னையா செஞ்சா? எதுக்காக உனக்கு தலைவராக ஆக்குனேன்? ஏசி போடுறதுக்கா? இதுக்கு ஏன் சைதா மாதிரி தேவையில்லையே? ஒரு தினேஷை வச்சுட்டு போயிடலாமே, ஒரு வெங்கடசாமி வச்சுட்டு போயிடலாமே, அவன் வந்து ஏசி போட்டு போகிறான். நம்ம பள்ளிவாசலில் 5 சப்பு வருதா, அது எப்படி 6 சப்பாக ஆக்கலாம் ஜமாத்துக்கு? அதுக்கு யோசிக்கணும், அதுக்கு முயற்சி எடுக்கணும். ஸோ அதனால் நம்ம எல்லாரும் இட் இஸ் சொல்கிறாங்க 3% முஸ்லீம்ஸ் தான் தொழுகிறாங்களாம், ஜமாத்தில் தொழுகிறாங்களாம். எவ்வளோ மோசமான நிலைமை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிலைமை. அல்லாஹ்வே நம்ம தண்டு சொல்லாட்டி, அல்லாஹ் கொடுத்த இட்ட கட்டை நம்ம செய்யாட்டி எப்படி அல்லாஹ் நமக்கு இது அளிப்பான்? அவனோட கிருபையை நமக்கு எப்படி அளிப்பான்னா அதை நம்ம யோசிப்பான். பள்ளிவாசலுக்கு வாங்க. அண்ணா நகர் சுற்றி 450 குடும்பங்கள் இருக்கு. மிக வருத்தம், கொஞ்சம் பேர் தான் வர்றாங்க ஜமாத்துக்கு. அட்லீஸ்ட் இந்த விஷயம் இங்கே இருக்கிற நம்ம ஜமாத்காரங்களுக்கு, மொழாவாசிகளுக்கு இது போய் சேரட்டும். ஒவ்வொரு நபரும் ஒரு ஆளை நீங்கள் கூப்பிட்டு வாங்க. ஈச் ஒன் கேட்ச் ஒன் தொழுகைக்கு கூட்டிட்டு வாங்க. இப்போ இருக்கிறதுன்னா அப்படி 5 சப்பு 10 சப்பா மாறும். ஸோ இந்த ஒரு சின்ன கருத்தை சொல்லிக்கொண்டு எனக்கு வாய்ப்பு எடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.